Hi everyone, welcome to Impact Academy. So today let us look at polity model papers. Okay, so ఈ one liner type model papers లో last time model paper 3 లో 100 questions finish చేసాం. Okay, so now let us continue from the 101 question. So ఇది 75, okay, 75 కదా, 76 నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది అప్ టు 150. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా పాలిటీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో దానిలో మనం అరౌండ్ 25-30 ఫినిష్ చేసాం. లెట్స్ ట్రై టు కంప్లీట్ ద రెస్ట్. So consider the following statements. Okay, Parliament may make law on a subject enumerated in the state list only if. ఓకే, సో మామూలుగా మనం చూసుకుంటే స్టేట్ లిస్టు, సెంట్రల్ లిస్టు ఇవన్నీ కూడా మనకి పార్ట్స్ షెడ్యూల్స్ లో చూసుకుంటే, ఓకే, సో 7th షెడ్యూల్ డివిజన్ ఆఫ్ పవర్స్ బిట్వీన్ ద యూనియన్ అండ్ ద స్టేట్స్ ఇన్ ద టర్మ్ ఆఫ్ లిస్ట్ 1, లిస్ట్ 2 అండ్ లిస్ట్ 3. ఓకే, so list 1 is union list, list 2 is state list, list 3 is concurrent list. Union list lo present there are 100, originally 97. State list contains 61 subjects, originally 66. 5 ఏవైతే ఉన్నాయో that is the weights and measures, forest, education. Okay, something around 5 of these subjects they have been removed from the state list and added to the concurrent list. So concurrent list lo original 47 ఉన్నది 52 అయింది. Okay, try to remember 61, okay, 100, 61, 52. So normally Parliament will make laws on the union list and the concurrent list. State will make the laws based on the state list. Okay. So, but when there is a proclamation of emergency under Article 352, okay, 352 operational unnappudu, then Parliament may make law on a subject enumerated in the state list also. Okay. So Lok Sabha passes a resolution by 2/3 majority. It's not possible like that. Okay, governor of the state requests the president for such legislation. Kadu. Okay, president deems it proper that such law is necessary for all the states. No. So when the proclamation of emergency under Article 352. Again, Article 352 is very important article. So again, I repeat, when you are preparing at group 1 or group 2, even for that matter, civil science, you should have a very strong foundation. Okay, parts, schedules, articles, amendments. Okay, all these things, especially when it comes to polity. Everyone starts with polity. Okay, ఎన్నో సంవత్సరాలుగా polity చదువుతూ ఉంటారు కాబట్టి most people have a very good grip on polity. Okay, including article numbers ఇవన్నీ కూడా. సో బై హార్ట్ చేయాల్సిన చోట కూడా యూ హ్యావ్ టు బై హార్ట్, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ లాట్స్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్. సో దానిలో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ ఇస్ 352, ప్రొక్లమేషన్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ. ఓకే, తర్వాత 356 is also called as the president rule, provisions in case of failure of constitutional machinery in states. So 356 కూడా అడుగుతుంటారు. 360 is financial emergency. Till now it was never applied, but 1991 లో when we had a balance of payment crisis, there was a chance of financial emergency also, but it was never applied. So match list 1 with list 2. Power of president, relevant provision. సో ఆర్టికల్స్ స్ట్రాంగ్ ఐడియా ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఈజీగా పెడతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, పవర్ టు గ్రాండ్ పార్టనర్ అంటే ఇట్స్ ఆర్టికల్ 72. ఓకే, తర్వాత 52, 53 is where the president articles for the president start. మనం చూసుకుంటే అరౌండ్ 52 నుండి మనకి ప్రెసిడెంట్ ఆర్టికల్స్ అనేవి మనకి స్టార్ట్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఈ 51 వరకు మనకి డిపిఎస్పీస్ ఉంటాయి అండ్ 51A is ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్. ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ కూడా 11 ఏవైతే ఉన్నాయో సబ్సెక్షన్స్ అన్ని కూడా బై హార్ట్ ఉండాలి. ఓకే, సో 52 is ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, 53 is executive power of the union, 54 is election of president, 54 election. Okay, manner of election is 55, term of office 56, eligibility for re-election, etc. ఇవన్నీ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. తర్వాత మనం 72 is also very important, pardons అని. Power of president to grant pardons and to suspend, remit or commute sentences, 72 is very important. Okay, 63 is vice president, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇక్కడ 72 కి సిమిలర్ గా గవర్నర్ కూడా ఉంటుంది, టు గ్రాంట్ పార్డన్స్. గవర్నర్ ఆల్సో ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ 212. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గవర్నర్ కూడా సైమిల్టేనియస్ గా చూసుకుంటే
మనకి బెటర్. సో గవర్నర్ is starting at around 153. Okay. So 161 and 161 is power of governor to grant pardons etc., to suspend etc., something, commute sentence etc. So 153 అక్కడ 52 అయితే ఇక్కడ 53. ఓకే 153 అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ 161 ఈజ్ పవర్ ఆఫ్ గవర్నర్ టు గ్రాంట్ పార్డన్స్. సో ఇక్కడ 161 అక్కడ 72. ఓకే. సో 72 is power of president to grant pardons and council of ministers to aid. And so 74 75 you can say literally prime minister ministers వాళ్ళ గురించి. సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ అని అక్కడ మెన్షన్ చేసి ఉండదు, బట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ టు ఎయిడ్ అండ్ అడ్వైస్ ద ప్రెసిడెంట్, అండ్ అమంగ్ దోస్ మినిస్టర్స్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇస్ ద నెంబర్ 1 కాబట్టి ఆ ప్రైమ్ మినిస్టర్ వాట్ ఆర్టికల్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అంటే 74 75 అని మనం చెప్పొచ్చు. ఓకే. సో 76 is అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఎనీవే. సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ 78 లో మెన్షన్ చేస్తుంది డ్యూటీస్ ఆఫ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ టు ఫర్నిషింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద ప్రెసిడెంట్. సో if at all they ask prime minister is mentioned in which article, 74 75 లో మెన్షన్ చేయలేదు, పర్టికులర్ గా 78 లో మెన్షన్ చేస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎనీవే హియర్ సి 52 53 అనేది స్టార్టింగ్ అండి. ఓకే. సో ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్మెంట్ వాటి గురించి వస్తుంది. ఓకే. సో ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ ఆఫ్ ద యూనియన్ 53 మనం ఇప్పుడే చూసాం. ఓకే. 53 is executive power of the union. So article 72 is granting pardons, and also for the governor it is article 161. So power to grant pardon A. So A4 B3. So A4 అనేది ఇక్కడ ఉంది, B3 ఒకదానిలో. సో ఆబ్వియస్లీ యూ కెన్ మేక్ అవుట్ ద ఆన్సర్. అట్లీస్ట్ ఫ్యూ ఆర్టికల్స్ సాలిడ్ గా గుర్తుంటే రెస్ట్ ఈజ్ ఈజీ. అండ్ పవర్ టు అపాయింట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ దానిలో మనం చూసాం 74 75 చూసాం కదా. సో C is 75. Okay, 74 75 is related to prime minister and other ministers. Appointment of attorney general 76 just ఇప్పుడే చూసాం మనం. ఓకే. 76 is attorney general of India. So very fundamental question, and those who have prepared well the basics ఈ క్వశ్చన్ ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలరు. సో ఇలాంటి ఈజీ క్వశ్చన్స్ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఒక 10 మనం ఆన్సర్ చేయగలిగి సమ్మన్ హూ ఇస్ నాట్ ఎ వెరీ సీరియస్ ఆస్పిరెంట్, ఓకే, లాంగ్ టర్మ్ గా సాలిడ్ ప్రిపరేషన్ చేయకపోతే హీ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్. సో అక్కడ మనకి క్లియర్ కట్ డిఫరెన్స్ అనేది వస్తుంది అనమాట. ఓకే. సో ఫోకస్ మోర్ ఆన్ ఏపీ హిస్టరీ అండ్ పాలిటీ బేసిక్స్. ఆ బేసిక్స్ వల్లే మనకి ఈజీగా 30-40 మార్క్స్ అనేది ఎడ్జ్ వస్తుంది. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ ఆర్ కరెక్ట్ విత్ రిగార్డ్ టు ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే. సో వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మనం చూసుకుంటే హీ మస్ట్ బి ఎ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్, అలాగేం లేదు, దర్ ఇస్ నో సచ్ థింగ్. ఓకే. He is elected by proportional representation, which is true. He should not hold any other office of profit. So obviously B and C. And vice president article is 63. Okay, 63 is vice president of India. Simultaneously articles కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. These articles, only if you remember the articles, that will make a huge difference in the exam. Any exam, whether it is civils, group 1 or group 2, those who put in the effort initially and try to remember the articles and all these things, polity and history, AP history లో ఎక్కువగా మెమరీ పవర్ అనేది కూడా ఎక్కువగా ఉండాలి. దట్ హెల్ప్స్ అ లాట్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. సో హూ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ బికమ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్టర్ బీయింగ్ చీఫ్ మినిస్టర్స్? సో ABCDE ఎవ్రీవన్: పివి నరసింహారావు, చరణ్ సింగ్, హెచ్డి దేవగౌడ, VP సింగ్, మొరార్జీ దేశాయ్. దే ఆర్ ఆల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్, మనకు అందరికీ తెలుసు. సో చరణ్ సింగ్ యూపీ మేబీ, దేవగౌడ కర్ణాటక, పివి నరసింహారావు యునైటెడ్ ఆంధ్ర, VP సింగ్ అటు సైడ్, యూపీ అటు సైడ్, మొరార్జీ దేశాయ్ వాళ్ళందరూ కూడా యూపీ గుజరాత్ అటు సైడ్. ఎనీవే, so according to article 74 of the constitution, which of the following statements relating to the advice tendered by the ministers to the president would be correct? So 74 75 is related to మనం చూసాం కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అండ్ అదర్ మినిస్టర్స్ ఎక్సెట్రా. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? ఇట్ షాల్ నాట్ బి ఇన్క్వైర్డ్ ఇన్ టు ఎనీ కోర్ట్. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ట్రూ. ఈ వాట్ ఎవర్ ద అడ్వైస్ ఈస్ గివెన్ బై ద మినిస్టర్స్ టు ద ప్రెసిడెంట్, దట్ షాల్ నాట్ బి ఇన్క్వైర్డ్ ఇన్ ఎనీ కోర్ట్. ఓకే. సో ఇట్స్ అ వెరీ స్టాండర్డ్ స్టేట్మెంట్ అండి. ఈ మన మెనీ ఎలక్షన్స్ అని, ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ లేదా లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ అవి కూడా ఈ క్లాజ్ ఒకటి ఉంటుంది, దే షల్ నాట్ బి ఇన్క్వైర్డ్ ఇన్ టు ఎనీ కోర్ట్. ఓకే. బికాస్ అఫీషియల్ గా వెన్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ there is no need of any interference from courts. So which of the following cabinet committees is chaired by the Union Home Minister? Okay. So Home Minister specific ga chair the Parliamentary Affairs Committee. Fine. So the Rajya Sabha has exclusive jurisdiction
Okay, so Rajya Sabha has exclusive jurisdiction. మనకి మేజర్ గా ఏం చెప్తాం అంటే వన్ థింగ్ ఇస్ దిస్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఆథరైజింగ్ పార్లమెంట్ టు లెజిస్లేట్ ఆన్ ఏ సబ్జెక్ట్ ఇన్ ద స్టేట్ లిస్ట్. ఓకే, సో యూనో పార్లమెంట్ విల్ నాట్ legislate on a state list, but if the Rajya Sabha authorizes the parliament, then it can legislate on a state subject also. Also, creation of a new all India service. Okay, అది కూడా మనం రాజ్య సభ చెప్తాం. ఓకే, సో ఇంకోటి కూడా ఏదో ఉంటుందండి. ఓకే, త్రీ థింగ్స్ యూజువల్లీ విచ్ వి సే ఆర్ అసోసియేటెడ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ టు ద రాజ్య సభ. ఓకే, సో ద Rajya Sabha has several powers that are unique to it, including initiating the removal of vice president. ఎందుకంటే vice president is the what you say by default chairman of the Rajya Sabha. Okay, so if you want to remove the vice president, that will be initiated in the Rajya Sabha. Okay, Lok Sabha lo cheyalem. Approving emergency declaration. Okay, Rajya Sabha is the only body that can approve declaration of national emergency, president rule, financial emergency. Fine. Next, creating all India services. Okay, that is one important thing. Creating all India services. Rajya Sabha can authorize the creation of all India and also authorizing parliament to legislate on state list subjects. Okay, authorizing parliament, okay, to make laws on subjects listed in the state list. So only when the Rajya Sabha says so, when it authorizes, then the parliament can make laws on state subject. Otherwise, it cannot. So that is one thing. సో ఈ మిగతావి అప్రూవింగ్ ప్రొక్లమేషన్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ. ఓకే, ఇది లోక్సభలో అవుతుంది. ఎలక్షన్ ఆఫ్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ లో కూడా అందరూ పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. క్రియేషన్ అండ్ ద అబోలిషన్ ఆఫ్ స్టేట్స్. ఓకే, దట్ కెన్ బి డన్ విత్ సింపుల్ amendment to the constitution. Okay, when demands for grants are introduced in Lok Sabha, the speaker applies the guillotine. Okay, so when the time allotted is coming to a close, then it is called guillotine. అంటే కూడా మామూలుగా కట్ చేయడం. ఓకే, మనకి ఇంజనరల్ గా గిలోటిన్ తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ గిలోటిన్ అంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు కిల్ పీపుల్ అనమాట. మీరు చూసుకుంటే దిస్ ద మెషిన్, ఇక్కడ హెడ్ పెట్టి అది ఓపెన్ చేస్తే కట్ అవుతుంది. ఓకే, హెడ్ విల్ గో. సో బేసికలీ గిలోటిన్ ఈస్ కటింగ్ సంథింగ్. గిలోటిన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్పీకర్. ఓకే, so once debate during the budget session are over, speaker applies the guillotine. Okay, all outstanding demands for grants are put to vote simultaneously. So when demands for grants are introduced in Lok Sabha, speaker applies the guillotine when the time allotted is coming to a close. Fine. After demands are discussed and voted down kadu, when the demands are discussed and reduced kadu, after the demands are discussed and approved. Okay, so just after the time is over. Okay, time ఇంకా అప్రూవల్ అవ్వక ముందు, ఓటింగ్ అవ్వక ముందు, జస్ట్ when the time allotted is coming to close, then speaker applies the guillotine అని చెప్పుకోవచ్చు. Fine. So what is meant by 0 hour? So exact time when the question hour ends. Okay, time between question hour and the next item on the agenda. Okay, so this is the 0 hour. Okay, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అవర్ ఉంటుంది, తర్వాత జనరల్ మిగతా ఎజెండా స్టార్ట్ అయ్యే లోపల మధ్యలో వచ్చేది 0 hour. సో 0 hour స్పెషాలిటీ ఏంటంటే వీ కెన్ ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ అనమాట. 0 hour చూసుకుంటే, సో 0 hour ఇన్ ద ఇండియన్ పార్లమెంట్ రిఫర్స్ టు ద టైమ్ పీరియడ్ ఇమీడియట్లీ ఫాలోయింగ్ ద క్వశ్చన్ అవర్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అవర్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ 0 hour ఉంటుంది, వేర్ మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ కెన్ రేస్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ అర్జెంట్ పబ్లిక్ ఇంపార్టెన్స్, ఎసెన్షియల్లీ అలౌయింగ్ దెమ్ టు బ్రింగ్ అప్ ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్స్ దట్ నీడ్ ఇమీడియట్ అటెన్షన్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అరౌండ్ 12 noon, హెన్స్ 0 hour. ఓకే, సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అవర్ ఉంటుందండి. క్వశ్చన్ అవర్ లో స్టార్ట్ క్వశ్చన్ అవన్నీ కూడా మనం చూస్తాం కదా. ఇవి కూడా జస్ట్ వెన్ ఇట్ అకర్స్ రైట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ అవర్ టు రేజ్ ఇమీడియట్ ఇది నోటీస్ రిక్వైర్డ్, ఎంపీస్ నీడ్ టు గివ్ ప్రయర్ నోటీస్ టు ద స్పీకర్ టు రేజ్ ఎ మ్యాటర్ డ్యూరింగ్ 0 hour. ఓకే, సో ఆ రోజు ప్రయర్ నోటీస్ ఇస్తే సరిపోతుంది. స్పీకర్స్ డిస్క్రిప్షన్, స్పీకర్ డిసైడ్స్ వెదర్ టు అలౌ ఎంపీ టు రేజ్ ఎ ఇష్యూ డ్యూరింగ్ 0 hour. ఓకే, ఎనీథింగ్ దట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్సైడ్ ద పార్లమెంట్, స్పీకర్ ఇస్ ద మెయిన్ అథారిటీ అండి. ఓకే, speaker also decides whether it's a money bill or not, all those things. So within the parliament functioning lo speaker ki ekku powers untayi. So match list 1 with list 2 and solve the answers using the codes given below. So money bill, okay, article 110, voting on demands, budget, charged expenditure, etc. So voting on the demands for grants మనం చూసుకుంటే it is during the enactment of budget. Okay,
Next, budget is instrument of socio-economic change. Fine. Money bill, prior consent of the president is required. So money bill ఇప్పుడు కూడా speaker decides whether it's a money bill or not, and తర్వాత prior consent of the president is required for a money bill. That's why president cannot reject a money bill. Okay, అది కూడా very important point to be remembered. If it's a money bill, it needs prior consent of the president, and president cannot return the money bill. Charged expenditure not subject to vote of parliament. Okay, so charged expenditure is not voted in the parliament. Fine. So budget అనేది ఇట్స్ a instrument of socio-economic change. Obviously ఆ బడ్జెట్ లో ఉన్న డీటెయిల్స్ బట్టి మనకి మారుతుంది కాబట్టి అవన్నీ. సో voting on the demands for grants is during the enactment of the budget. Try to remember. So which one of the following committees is not a standing committee of the parliament? So public accounts committee, petitions committee, committee on public undertaking. So which of the following is not a standing committee? So ఇక్కడ spelling mistake ఉంది, maybe estimates committee. సో కన్సల్టేటివ్ కమిటీ ఆన్ ద మినిస్టర్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్. సో మనం జనరల్ గా కూడా కమిటీస్ చూసుకుంటే సో పార్లమెంటరీ కమిటీస్, దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. So the constitution makes a mention of these committees, different places, etc., etc. Committees appointed or nominated by speaker, chairman of the house. Okay, గుర్తుపెట్టుకోండి, speaker or chairman of that particular house will appoint and nominate. Okay, the minister is not eligible for financial committee, departmental committee, women empowerment, government issue petitions, and welfare of SC/ST committees. Okay, okay. Next, these are some of the important committees: public accounts committee, estimates committee, committee on public undertakings. Okay. సో వీటిలో ఫస్ట్ బిగ్గెస్ట్ వన్ ఇస్ ఎస్టిమేట్స్ కమిటీ అండి, 30 మెంబర్స్. ఓకే, అది కూడా అడుగుతుంటారు. విచ్ ఆఫ్ ద కమిటీ హస్ ద లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్? ఎస్టిమేట్స్ కమిటీ 30, అండ్ ఎస్టిమేట్స్ కమిటీ ఈజ్ ఆన్ ద రికమెండేషన్ ఆఫ్ జాన్ మతాయ్. సో సెటప్ ఇన్ 1921. ఫస్ట్ ఎస్టిమేట్స్ కమిటీ ఇన్ ద పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ ఎరా వాస్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ ఇన్ 1950 ఆన్ ద రికమెండేషన్ ఆఫ్ జాన్ మతాయ్. సో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. అలాగే కమిటీ ఆన్ పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్స్ ఈజ్ కృష్ణ మేనన్ కమిటీ, 1964. సో దిస్ కేమ్ లేటర్ ఆన్ అండి. సో పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ కూడా 1921. ఓకే, ఇది కూడా 1921. 22 మెంబర్స్, ఇది కూడా 22 మెంబర్స్. 15 ఫ్రమ్ లోక్సభ, 7 ఫ్రమ్ రాజ్యసభ, 15 ఫ్రమ్ లోక్సభ, 7 ఫ్రమ్ రాజ్యసభ. బట్ ఎస్టిమేట్స్ కమిటీకి 30 మెంబర్స్ అందరూ కూడా దే ఆర్ ఫ్రమ్ లోక్సభ ఓన్లీ. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. సో టర్మ్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఇస్ 1 year. లార్జెస్ట్ కమిటీ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్, యూపీఎస్సీలో కూడా అడిగారు 2014లో. సో చైర్మన్ ఇస్ అపాయింటెడ్ బై స్పీకర్, అది కామన్ అందరికి. ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద కమిటీ ఇస్ టు ఎగ్జామిన్ యాన్యువల్ ఆడిట్ రిపోర్ట్స్ ఆఫ్ CAG. So public accounts committee is very important because it will examine the CAG reports. CAG ఇచ్చిన reports ని public accounts committee చేస్తుంది. Okay, and 1967 నుండి variably the chairman is from the opposition. Okay, so this is under the Government of India Act of 1919. Okay, so GOI Act 1919 బేస్ మీద ఇది వచ్చింది. ఇది జాన్ మతాయ్ ఎస్టిమేట్స్ కమిటీ. పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్స్ ఈజ్ కృష్ణ మేనన్ కమిటీ. సో పిటిషన్స్ కమిటీ కూడా ఒకటి ఉంది, వెల్ఫేర్ ఆఫ్ SC/ST ఉంది, డిపార్ట్మెంటల్ కమిటీస్ ఉన్నాయి, విమెన్ ఎంపవర్మెంట్, ఫైనాన్షియల్ కమిటీస్ ఎక్సెట్రా. సో డిపార్ట్మెంటల్ స్టాండింగ్ కమిటీస్ ఉన్నాయి, 24 ఉన్నాయి. కమిటీస్ టు ఎంక్వైర్, కమిటీ ఆన్ పిటిషన్స్ ఉంది, ప్రివిలేజెస్ ఉంది, ఎథిక్స్ కమిటీ ఉంది, కంట్రోల్, ఓకే, గవర్నమెంట్ ఇన్సూరెన్సెస్, సబార్డినేట్ లెజిస్లేషన్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. కమిటీ రిలేటింగ్ టు డే టు డే బిజినెస్ అడ్వైజరీ కమిటీ, ఓకే, మెంబర్ బిల్స్ రూల్స్ కమిటీ, హౌస్ కీపింగ్ మీద ఉన్నాయి, జనరల్ పర్పస్ హౌస్ కమిటీ, లైబ్రరీ కమిటీ, జాయింట్ కమిటీ. Okay, minister. So these are not parliament. Consultative committees are not parliamentary committee. Ministers of state is the chairman. It is formed for informal discussion. Anyway, so attorney general and vice president can be member of parliamentary committees. So ilanti question kuda adagadaniki avakasam undi. They may say whether the vice president can be part of the parliamentary committee. So already మనం చూసాం, ministers are not part of the parliamentary committee. So maybe vice president and attorney general కూడా కాదేమో అనుకుంటాం, but they are there. So public accounts committee we have seen 1921. Okay, Government of India Act 1919 base మీద వచ్చింది. 22 members, 15 from Lok Sabha, 7 from Rajya Sabha. Okay, CAG reports అన్ని కూడా ఆడిట్ చేస్తారు, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా అవన్నీ చూసాం. పిటిషన్ కమిటీ ఇస్ దేర్. కమిటీ ఆన్ పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్స్ ఇస్ 1964. ఓకే, కృష్ణ మేనన్ కమిటీ. ఓకే, అవన్నీ కూడా మనం చూసాం. సో కన్సల్టేటివ్ కమిటీ ఆన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ ఇస్ నాట్ స్పెసిఫికలీ, ఇట్స్ నాట్ ఎ స్టాండింగ్ కమిటీ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్. ఓకే, so what is the strength of a parliamentary forum excluding the president and the ex officio presidents?
సో దిస్ ఇస్ పార్లమెంటరీ ఫారం అండి, ఆ కమిటీ కాదు, ఇన్ఫార్మల్ ఫారమ్స్ అవి చూసాం కదా. 31 members it seems. Okay, not very important, but try to remember. So which one of the following is directly related to the appellate jurisdiction of the Supreme Court of India? Okay, appellate jurisdiction అన్నాడు, ఒరిజినల్ కాదు. ఒరిజినల్ jurisdiction అంటే సుప్రీం కోర్టు బ్రిడ్ jurisdiction, ఇవన్నీ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి. సో appeals made in civil, criminal and constitutional cases. Okay, see appellate jurisdiction అన్నాడు. Adjudication of disputes between union and the states comes as original jurisdiction. So original jurisdiction అంటే for example if there is a dispute between union and the state, obviously they have to go to the Supreme Court. ఎందుకంటే హైకోర్టుకి వెళ్ళడానికి అవ్వదు, ఎందుకంటే యూనియన్ కి ఓ స్టేట్ కి ఇబ్బంది ఉన్నప్పుడు ఆ స్టేట్ హైకోర్టుకి వెళ్తే హైకోర్టు మైట్ గివ్ ఫేవరబుల్ టు ద స్టేట్ గవర్నమెంట్, బికాస్ హైకోర్టు అనేది స్టేట్ గవర్నమెంట్ పరిధిలోనే కొంచెం రన్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ స్టేట్ అండర్ లో ఇట్ ఇస్ చేస్. సో when there is a dispute between union and the state, it is original jurisdiction of the Supreme Court. Direct గా ఒరిజినల్ అక్కడికి వెళ్తుంది. సో appeals made in constitutional cases, adjudication of disputes between states, ఇవన్నీ కూడా ఒరిజినల్ jurisdiction of the Supreme Court. But appeals made in civil, criminal and constitutional cases, so already civil, criminal cases కింద కోర్ట్స్ నుండి పైకి ఏదైతే appeal కింద వస్తాయో that is the appellate jurisdiction of the Supreme Court. Okay, సో ఆర్టికల్స్ కూడా చూద్దామండి. సుప్రీం కోర్ట్, సో సుప్రీం కోర్ట్, హైకోర్ట్, సో ఇవన్నీ కూడా తర్వాత చూద్దాము. టెన్యూర్, రిమూవల్, యాక్టింగ్ జస్టిస్. ఓకే, సో బ్రీఫ్ గా ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ హియర్ అబౌట్. సో ఇక్కడ చూడండి, సో దిస్ ఈస్ సుప్రీం కోర్ట్, దిస్ ఈస్ హై కోర్ట్. ఓకే, సో appellate jurisdiction, it enjoys a wide appellate jurisdiction which can be classified under 4 heads: appeals in constitutional matters, appeals in civil matters, criminal matters and appeal by special leave. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా appellate jurisdiction. సో ఒరిజినల్ jurisdiction, writ jurisdiction అంటే ఆర్టికల్ 32. ఓకే, అదే హైకోర్టు అయితే ఆర్టికల్ 226. సో original jurisdiction, see Supreme Court has exclusive original jurisdiction in the above cases. ఈ పైవి when there is a, so original jurisdiction is under article 131. Okay, between the government of India and any states, between the government of India, any state or states, or one side or another. తర్వాత dispute involving the existence or extent of a legal right, depends etc etc between 2 or more states. So between 2 or more states uన్నా, between the union and the one state or multiple states uన్నా, between the government of India and state uన్నా, అవన్నీ కూడా ఆర్టికల్ 131 అండర్లో ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్. అంటే సుప్రీం కోర్టుకి వెళ్ళాలి, వేరే ఆప్షన్ లేదు. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ అండి. ఇవి కూడా చూడండి, writ jurisdiction 32, ఇక్కడ ఆర్టికల్ 226. సో హైకోర్టు కూడా ఈ సివిల్ అండ్ క్రిమినల్ మ్యాటర్స్ లో appellate jurisdiction ఉంటుంది. సో సుప్రీం కోర్ట్ ఒరిజినల్ jurisdiction does not extend to pre-constitutional treaty, interstate water disputes, matters referring to finance commission. Okay, so pre-constitutional treaty అయినా, interstate water dispute అయినా, లేదా matter referring finance commission, ఇవన్నీ కూడా they are not original jurisdiction of the Supreme Court. So advisory jurisdiction, article 143 మనం చూసాం కదా. President has the right to seek opinion on the Supreme Court in 2 categories. ఒకటి ఏంటంటే on any question of law or fact of public importance, Supreme Court may or refuse to tender. ఇవ్వచ్చు, ఇవ్వకపోవచ్చు, దీని మీద కూడా ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. బట్ on any dispute arising out of pre-constitutional treaty, Supreme Court must tender its opinion to the President. So article 143 ప్రకారం President can ask for Supreme Court. So Supreme Court, if it is about general legislation or anything, it can give or it can refuse. But pre-constitutional treaty మీద కనుక ప్రెసిడెంట్ అడిగితే it must tender its opinion. సో ఇది కూడా మనకి ఫ్రీక్వెంట్ గా అడుగుతుంటారండి క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఎప్పుడు సుప్రీం కోర్టుకి 2 కేసెస్ లో ప్రెసిడెంట్ అడగచ్చు. ఒకటి ప్రీ కాన్స్టిట్యూషనల్ ట్రీటీ అవ్వచ్చు, ఇంకోటి ఆన్ ఎనీ క్వశ్చన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఇది. ఓకే, ఇంపార్టెన్స్. సో ఫస్ట్ కేసులో ఏంటంటే సుప్రీం కోర్ట్ కెన్ రిఫ్యూజ్, బట్ సెకండ్ కేస్ ఇట్ కెనాట్ రిఫ్యూజ్. సో బేసిక్గా ఈ ఆర్టికల్ 131, ఓకే, 131, 143, 226 ఇవన్నీ కూడా బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో appeals made in civil, criminal and constitutional cases. Yes, see these questions will be asked in the exam. ఇవన్నీ కూడా, all these questions have been asked many times in the civils, group 1, group 2, etc. Okay, they are not basic questions also. Some of these questions are very tough. So ఈ questions number of model papers practice చేసే కొద్దీ you will get depth in the subject. Okay, so appeals made in civil, criminal and constitutional cases.
So which among the following states have been excluded from Bariki and Kummari communities in the list under scheduled order bill 2016 schedule caste ఇది. సో ఒడిషా నాట్ పర్టికులర్లీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. సో ఒడిశా ఇదిలో బరికి అండ్ కుమ్మరి అనే కమ్యూనిటీస్ ని ఎక్స్క్లూడ్ చేశారు షెడ్యూల్ కాస్ట్ కింద. ఎనీవే, సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్స్ మేడ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు అపాయింట్ 1% టు హోల్డ్ ద ఆఫీస్ ఆఫ్ గవర్నర్ ఇన్ 2 ఆర్ మోర్ స్టేట్స్ సైమల్టేనియస్లీ అన్నారు. ఓకే, సో కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్స్ కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. 7th, 42nd ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, 43rd, 44th ఇవన్నీ కూడా వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఆల్రెడీ మనం మల్టిపుల్ టైమ్స్ చూసాం. సో 43rd, 44th, 42nd is also called as a mini constitution. సో 42, 42nd మనం చూసుకుంటే సో ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ as మినీ కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ స్వరన్ సింగ్ కమిటీ అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 42nd Amendment Act of 1976 added 3 new words: socialist, secular, integrity in the preamble. So preamble has been amended only once, that is the 42nd. సో ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ పార్ట్ 4 ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ కూడా స్వరన్ సింగ్ కమిటీ ఇక్కడ యాడ్ చేశారండి 42లో, ముందు ఉండేవి కాదు. మేడ్ ద ప్రెసిడెంట్ బౌండ్ బై అడ్వైస్ ఆఫ్ ద క్యాబినెట్స్. అప్పటికే 1975 లో మనకి ఎమర్జెన్సీ వచ్చింది కదా. సో ఎమర్జెన్సీ వచ్చిన తర్వాత ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంక్రీజ్ ద పవర్స్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్. ఓకే, సో పార్లమెంట్ పవర్స్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఈ 42nd Amendment యాక్ట్ వచ్చిందండి. ఓకే, సో అందుకే మీరు చూసుకుంటే రైజ్ ద టెన్యూర్ టు 6 years ఇవన్నీ కూడా తర్వాత 44లో స్ట్రైక్ డౌన్ చేశారు. ఓకే, సో మేజర్ చేంజెస్ చేశారండి అన్నిట్లో కూడా. షిఫ్టెడ్ 5 subjects: ఎడ్యుకేషన్, ఫారెస్ట్, ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ వైల్డ్ యానిమల్స్, బర్డ్స్, వెయిట్స్ అండ్ మెజర్స్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ జస్టిస్. ఓకే, సో అది కూడా 42లోనే చేశారు. ప్రొవైడెడ్ ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియా జ్యుడిషియల్ సర్వీస్, బట్ ఐ థింక్ ఇట్ డి నాట్ కమ్. ఓకే, తర్వాత ఈ ఈక్వల్ జస్టిస్, ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్, పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ వర్కర్స్ ఇన్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్, ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్, ఫారెస్ట్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ ఇవన్నీ కూడా మీకు 42nd Amendment యాక్ట్ లో యాడ్ చేస్తారు. అందుకే మీకు ఇవి డైరెక్ట్ డిపిఎస్పీస్ కూడా చూసుకుంటే 43B ఓకే అలా వస్తాయి, సబ్ సెక్షన్స్ కింద వస్తాయి, బికాస్ దే హావ్ బీన్ యాడెడ్ త్రూ దిస్ వన్. సో దాన్ని నలిఫై చేయడానికి 43rd 1977 అండ్ 44th 1978. సో అగైన్ రీస్టోరింగ్ ఫర్ 5 years. And this is enacted by the జనతా గవర్నమెంట్. ఓకే, కాంగ్రెస్ పడిపోయి జనతా గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఈ 42nd Amendment లో చేసిన చేంజెస్ అన్ని కూడా రివర్స్ చేశారు. వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ రీప్లేస్ ద టర్మ్ ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్స్ బై ఆర్మ్డ్ రెబెలియన్. సో వెపన్స్ పట్టుకొని ప్రజలు తిరగబడితే తప్ప ఇష్టం వచ్చినట్టు నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ చేయకూడదు. ఓకే, తర్వాత రిటర్న్ మేడ్ ద ప్రెసిడెంట్ టు డిక్లేర్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఓన్లీ ఆన్ ద రిటర్న్ రికమెండేషన్ ఆఫ్ ద క్యాబినెట్. ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇచ్చేకూడదు అప్పుడు జరిగినట్టు 1975లో. ఓకే, క్యాబినెట్, సో క్యాబినెట్ రికమెండ్ చేస్తేనే ప్రెసిడెంట్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ డిక్లేర్ చేయాలి. సో అప్పుడు ఏంటంటే ఇందిరాగాంధీ గారు ప్రెషర్ చేయడం వల్ల ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ డిక్లేర్డ్ ద నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ వితౌట్ కన్సల్టింగ్ ద క్యాబినెట్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. తర్వాత provided that fundamental rights guaranteed by 20 and 21, life and liberty and protection from arrest, okay, cannot be suspended during a national emergency. So even during national emergency, life and liberty cannot be taken away. Okay, so the right to property has been deleted from the fundamental rights and made only a legal right. So ఇవన్నీ అడగచ్చండి, ఇవన్నీ ఎప్పుడు జరిగాయి? 44th Amendment Act. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం చూస్తుంది 7th. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. వేర్ ఎవర్ దేర్ ఇస్ బోల్డ్ ఉందో అవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్. సో 7th Amendment Act 1956 abolished the existing classification of states into 4 categories. అప్పుడు ఉండేది, అప్పుడు తీశారు. Extended the jurisdiction of high courts to union territories. సో ఇక్కడ మనకి provided for the establishment of common high court for 2 or more states, provided for the appointment of additional and acting judges. సో 1 or 2 states కి కామన్ హైకోర్టు ఇవన్నీ ఇచ్చినప్పుడు దాంతో పాటే 1 or 2 states కి కామన్ గవర్నర్ కూడా ఉండొచ్చు అని చెప్పి ఇచ్చారనమాట. ఫైన్. సో కాన్స్టిట్యూషన్ 7th Amendment Act 1956 అండి. ఓకే, it possible to make governor hold the office for 2 or more states simultaneously.
So consider the following statements with respect to the duties of the Chief Minister of a state according to the Constitution of India. Okay. To make rules for the more convenient transaction of business of the state government and for the allocation among the ministers of the said business. If the governor of the state so requests to submit for consideration of Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by the council. Okay. So duties of a chief minister with respect to the constitution అన్నాడు. సో ఈ ఫస్ట్ ది పర్టికులర్ గా లేనట్టుంది. ఓకే, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కరెక్ట్ అంటే ఓన్లీ టూ. ఓకే, ద గవర్నర్ రిక్వైర్స్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ హ్యాస్ టు సబ్మిట్ ఓకే వాట్ ఎవర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, సో జనరల్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి, నో నీడ్ టు గో ఇంటూ టూ స్టెప్స్. సో దేర్ ఇస్ అ కాన్స్టిట్యూషనల్ రిక్వైర్మెంట్. The constitutional requirement to have a minister in charge for tribal welfare for the states of Madhya Pradesh, Odisha, Chhattisgarh, Jharkhand. Right? Okay. ఎందుకంటే దే హ్యావ్ అ హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రైబల్ పాపులేషన్. సో ఇన్ జనరల్ గా కూడా మనం చూసుకుంటే విచ్ స్టేట్ హ్యాస్ ద హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రైబల్ పాపులేషన్ అంటే మధ్యప్రదేశ్. విచ్ స్టేట్ హ్యాస్ ద హైయెస్ట్ ఫారెస్ట్ కవర్ అంటే మధ్యప్రదేశ్. ఓకే, సో విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్స్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ద విధాన్ పరిషత్ అంటే అప్పర్ హౌస్. సో బీహార్, మహారాష్ట్ర, ఉత్తరప్రదేశ్ కి ఉన్నాయి, రాజస్థాన్ కి లేదు. ఓకే, so under which article of the Constitution of India is the power to issue writs for the enforcement of fundamental rights vested in the Supreme Court and High Courts? So article 32, article 226 very fundamental అండి. ఓకే, అందరికి తెలుసు. Article 32 is writ jurisdiction of Supreme Court. Article 226 is writ jurisdiction of High Court. Okay, no need to look also, easy. So who among the following appoints the district judge in the state? So the district judge is appointed by the governor అండి. అలాగే మనం చూసుకుంటే హైకోర్ట్ జడ్జెస్ ఆర్ అపాయింటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్. ఓకే, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో గవర్నర్. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ కంట్రిబ్యూటర్ టు ద టోటల్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్? సో ఏమంటున్నాడు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, కార్పొరేషన్ ట్యాక్స్, కస్టమ్ డ్యూటీస్, ఎక్సైజ్ డ్యూటీస్. ఫైన్. సో ఇది వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఎట్ ద లేటెస్ట్ బడ్జెట్ అండి. ఓకే, సో నాకు తెలిసి ఎక్సైజ్ ఏమి ఉండదు ఇక్కడ. ఎక్సైజ్ ఆన్సర్ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా కార్పొరేషన్ ట్యాక్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కూడా ఎక్కువే ఉంటుంది. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ కంట్రిబ్యూటర్ ఆఫ్ ద టోటల్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ ఫర్ ద గవర్నమెంట్, సెంట్రల్, స్టేట్, యూనియన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్స్. ఓకే, సో మేబీ అన్ని కలుపుకుంటే ఎక్సైజ్ ఉందేమో కానీ, బట్ జస్ట్ క్రాస్ చెక్. ఎక్సైజ్ అంటే ఆల్ దిస్ రిలేటెడ్ టు లిక్కర్, టొబాకో అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. కస్టమ్స్ అంటే ఇంపోర్ట్, ఎక్స్పోర్ట్. ఓకే, మన పోర్ట్స్ లోన, ఎయిర్పోర్ట్స్ లోన అక్కడ ఉన్నది కస్టమ్ డ్యూటీ. సో దిస్ అగైన్ వన్ వెరీ ఫండమెంటల్ థింగ్, వెరీ ఈజీ. యాక్చువల్గా ఎవరైతే లాంగ్ టర్మ్ ప్రిపరేషన్ చేస్తారో దే కెన్ ఈజీలీ ఆన్సర్ దిస్. ఓకే, సో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇస్ డి. ఓకే, ఫండమెంటల్. సి ఆర్టికల్ 370 is special status to Jammu and Kashmir which has been repealed. సో repealed. 371 లో కూడా బోల్డ్ అని ఉన్నాయండి. ఓకే, ఈ స్టేట్స్ కూడా స్పెషల్ స్టేటస్ ఉంది. అఫ్ కోర్స్ నాట్ యాజ్ ఎక్స్టెన్సివ్ యాజ్ జేఎండ్కే, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ లో ఉన్నంత లేకపోయినా సమ్ స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇస్ డి విచ్ ఇస్ వెరీ ఈజీ టు రిమెంబర్. అండ్ ద మిజోరాం, ఓకే, మిజోరాం ఇస్ జీ. సో ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు D1, B4. ఓకే, B4 ఇది ఒకటే ఉంది. సో D1 కూడా ఇది ఒకటే ఉంది. సో ఆబ్వియస్లీ యూ కెన్ మేక్ అవుట్ ద ఆన్సర్. ఓకే, సో యూజువల్లీ ఐ రిమెంబర్ ఎస్ GM. ఓకే, G ఫర్ మిజోరాం. సో అదర్స్ ఆర్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆల్ దోస్ థింగ్స్ బికాస్ such a question can be easily answered and who answers such questions will get more marks. Just a minute. So we're talking about articles. So article 368 very important, power of parliament to amend the constitution. Okay, very very important. And that is part 20 and good petkondi. So part 20, part 15 is elections. Okay, article 324 election commission. So alaga 5, 10, 15, 20 ala kuda good pettukuntunte, okay, దాని నుండి మనం we can deduce other things. So 21, 370 state of Jammu and Kashmir తీశారు. So 371 is with respect to Maharashtra and Gujarat and okay. So first Maharashtra, Gujarat, తర్వాత ఏ నాగాలాండ్, ఓకే, అండ్ BA
B for Assam, A for Nagaland, B for Assam, okay, CM, okay, CM, C for Manipur, D is Andhra Pradesh, especially because we are from Andhra Pradesh. Group 2 prepare అయినప్పుడు you have to know that 371D and E are related to Andhra Pradesh. D అనేది జనరల్ గా స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్, E is establishment of Central University in Andhra Pradesh. ఈ రెండు కూడా మనకి వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, F సిక్కిం, G మిజోరాం, ఓకే, CM వస్తుంది, C మణిపూర్ వస్తుంది, G కూడా M వస్తుంది, G మిజోరాం, HAP, ఓకే, H is అరుణాచల్ ప్రదేశ్, I గోవా, JK, J for కర్ణాటక. సో ఇది మల్టిపుల్ టైమ్స్ చదివి మైండ్ లో లిటరల్ గా ఉండాలండి, ఉంటే యూ కెన్ ఈజీలీ మేక్అవుట్. సో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇస్ D and E, ఓకే. అస్సాం ఈజ్ B, చూసాం కదా, BA. తర్వాత GM, G ఫర్ మిజోరాం. తర్వాత CM చూసాం, C ఫర్ మణిపూర్, ఓకే. IG, JK, J ఫర్ కర్ణాటక. సో అలా గుర్తుపెట్టుకొని యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు మ్యాచ్ వెరీ ఈజీలీ. So which one of the following articles of the Indian Constitution lays down that the state shall take steps to organize village panchayats 40 and so DPSPs have okay, DPSPs also should be literally be you should have by heart, okay. Any DPSP starting from manaki 36 around, okay. So DPSPs manaki eppudu start అవుతాయి, fundamental rights ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత. So DPSP start from 36 and definition, okay. So 37 even పక్కన పెట్టి 38 state to secure a social order for the promotion of welfare of the people. So మనకి these days every government will give welfare schemes because of article 38 అని గుర్తుపెట్టుకోండి. So 39 certain principles of policy followed by state fine. So 39 is equal justice and free legal aid, and this is added by the మనం చూసాం, ఓకే, 42nd కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్. సో ఆర్టికల్ 40 is ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ విలేజ్ పంచాయత్స్, వెరీ ఫండమెంటల్ అండి, ఓకే. ఇట్స్ అ గాంధీయన్ ప్రిన్సిపల్, ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ విలేజ్ పంచాయత్స్. 41 రైట్ టు వర్క్, ఎడ్యుకేషన్, పబ్లిక్ అసిస్టెన్స్ ఇన్ సర్టెన్ కేసెస్, ఓకే. సో 42 అనగానే మెటర్నిటీ రిలీఫ్, ఓకే, హ్యూమన్ కండిషన్స్ ఆఫ్ వర్క్, అది గుర్తు రావాలి. 43 is లివింగ్ వేజ్ ఫర్ వర్కర్స్. 43A is participation of workers in the management of industries. So ఇది కూడా మనకి 42nd amendment act లో వచ్చింది. 43B is promotion of cooperative societies, that came recently and 87th if I'm not wrong, okay. Just let's quickly see 87 amendment acts కూడా ఎప్పుడు మనకి ఇమీడియట్ గా చూసుకుంటుంటేనే మనకి మైండ్ లో రేషన్ అవుతాయండి, ఓకే. 87, 89th, 86th, 85, 86, 87 కాదు, ఓకే. 92nd, okay, 97th అంటే not 87, 97. So 97th Amendment Act of 2011 gave constitutional status and protection to cooperative societies. 97, try to remember, 97 of 2011 it made the right to form cooperatives. ఆర్టికల్ 19 కూడా అమెండ్ అయింది, ఓకే. తర్వాత 43B యాడ్ అయింది, ఓకే, డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్ ఫర్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్. తర్వాత ఇక్కడ 243 దగ్గర ఆల్రెడీ మనకి పంచాయత్స్ అండ్ మున్సిపాలిటీస్, ఓకే, 243 ABCDEF ZH అవన్నీ ఉంటాయి. సో అక్కడ ఇంకో పేజ్ కూడా యాడ్ అయింది, 243 ZH to ZT, ఓకే. సో 97th Amendment Act is related to కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్. సో దానివల్ల మనకి 43B అనేది యాడ్ అవడం జరిగింది, రైట్, ఓకే. సో 44 ఇస్ యూనిఫామ్ కోడ్ ఫర్ సివిల్ కోడ్, ఇది కూడా ఫ్రీక్వెంట్ గా న్యూస్ లో ఉంది. సో 44 గుర్తుపెట్టుకోండి. 45 is related to provision for free and compulsory education for children. So 45 is related to education. Next, fine. Okay, so we are looking at the question. So Article 40. So Article 40 is the state shall take steps to organize village panchayats. Okay, this is a Gandhian principle, very important. So let us stop here and continue the next class.